activity on homophones. Homophones means the words which are having same pronunciation with different spelling and meaning. Okay, then today we'll learn and we'll make an activity on homographs and homonyms. Right? Let's start. Homonyms means the words which are having same homonyms mean words which are having same names. Names in the sense same spelling and same pronunciation with different meaning. Okay, let's see. And students, please respond in the chat box with your answers. And today we'll see that how many will answer. And the same like yesterday, I'll award you with marks. Okay. The word same. And in your eye, what is this called? So rendu images here, same spell. Please respond in the chat box. Anyone, ma'am? Hello? No, ma'am. Okay. No, ma'am. They are thinking. I think. Students, please respond అవ్వండి మీకు ఆన్సర్స్ తెలిస్తే చాట్ బాక్స్ లో పోస్ట్ చేయండి. Answer. See, manki ikkada I lopala, like నాకు science students, you will have a very clear idea on this. So this blue color lens, what it is called? So the answer is iris. So this is one flower which is named as iris, and also there is an eyeball inside. చూడండి మనకి వైట్ బాల్ అండ్ లోపల ఉన్నటువంటి ఇంటర్నల్ బ్లాక్ డాట్ కాకుండా మధ్యలో ఉండేటువంటి లెన్స్ మనం ఐరిస్ అంటాం. So there are two different images, okay, with and they have ఈ రెండు images మనకి homonyms లోకే వస్తాయి because they were spelled the same and pronounced the same. Okay, let's go to the next one. Yes, look at this to see what the time is. At least you will respond for this, I think. Leelavati, can you guess it? Ma'am, Vijay was answered as watch. Ma'am?
స్టూడెంట్స్ రిమైనింగ్ ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు కూడా కొంచెం రెస్పాండ్ అవ్వండి. డైలీ సేమ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ రెస్పాండింగ్. చెప్పండి. Vijay answered, ma'am. Hello. Ma'am, Vijay answered. తులసి, శ్యామ్, రాము, ముస్కాన్, గంగోత్రి, మీరు కూడా రెస్పాండ్ అవ్వండి. చాట్ బాక్స్ లో పెట్టండి ఆన్సర్స్ గెస్ట్ చేసి. Ma'am, Vijay ఏం ఆన్సర్ చేశాడు ma'am? Yes ma'am. What he answered, Vijay? Yes ma'am, answered. Okay, right. So the correct answer is watch. Right. Let's go for the next. Watch ma'am. Okay, right. Done. I have given mark to him. Watch ma'am. Yeah, I have given mark to him, ma'am. Ichhan mark. Ma'am, Vijay answered as watch. Okay, Vijay ki mark ichan ma'am. Okay. Secured one mark for that. Human is not in danger when it is in this. I'll reveal the image. What these two called as. Okay, then I'll reveal the answer for this. So here the person is giving instructions for safety measures. And another image that shows that where we will keep our things, like valuable things, money and everything in a safe locker. So both states has safe. Okay, next one. Practice for a match as you travel on the train rails. Match practice చేయడం, rails లో travel చేయడం. Match practice అవడాన్ని ఏమంటాం? Rails లో travel చేయడాన్ని ఏమంటాం? So if not, I'll reveal the image. Yes, come on, guess the answer. So nobody is answering, then I'll reveal the answer. Answer is train. So sports ki లేదా games ki practice చేయడాన్ని train అంటాం, like training. And మనం ట్రావెల్ చేసే రైల్స్ లో ట్రావెల్ చేసేదాన్ని ఎందులో ట్రావెల్ చేస్తాం? మనం ట్రైన్ లోనే కదా ట్రావెల్ చేస్తాం. So both are having the similar word with the same spelling and pronunciation. Train, yes. Press down hard with your foot to stick. Stick చేయడం, press down, గట్టిగా press చేయడం. I'll reveal the answer. I'll reveal the image. At least guess this. Image చూసైనా guess చేయండి కొంచెం. Any guesses from DJ? Yes, ma'am. Ma'am, Leelavati and Tulsi are saying stamp, ma'am. That's great. Yes, you both are correct, Tulasi and Leela. Vijay also said the same, ma'am. Okay, right. Thank you. Okay, let's go for the next. A learner in the middle of your eye. A learner in the middle of your eye. I'll reveal the image. And now guess your answer. What is the another name for a learner? And what is the name for your black part of our eye? What is the homonym for these two? Hope this will be easy. Please guess fast. Still one more activity is there for us. Let's speed up.
Then shall I reveal the answer? Ma'am, Tulsi is saying ball. Ball. No, wrong answer. So one more chance. One more chance. If if one student, any other student answers, so that I can reveal the answer. Rajeshwari is saying retina. Leelavati is saying eyes. Vijay Kumar saying hole. Okay, then I'll reveal the answer. It's pupil. So actually, we can call the student, learner, student, and there is one more name for that for the learner means student. Inkoka name of pupil. So we call it as pupil. And mana black eyeball లోపల అంటే like middle part ఉంటుంది కదా, దాన్ని మనం pupil అని అంటాం. I think this biology students may know very well about this. Okay, you might have confused. Then answer is pupil. Right. Here we go. A 60th of a minute is not first. Minute లో 60th part ఏమంటాం? One. And the second clue is first కాదు. First కాదు అంటే if it is not first, then what is that? Okay, I'll reveal the image. Yes. Ma'am, Leelavati, Gangotri, Tulsi are saying second. Vijay Yes. also. Okay, that's great. That's great. Yes, yes. Answer is second. Wonderful. Okay. A place where a group of fish learn. Here are the images. Guess it. Place where a group of fish learn. So ఇక్కడ image speciality ఏంటంటే రెండు learning ఏ. What we call. ఏ ప్లేస్ లో ఇక్కడ లెర్నింగ్ జరుగుతుంది, ఆ ప్లేస్ నేమ్ అంటాం. Of course, it's easy, but with a small confusion. That's it. Guess your answer so that I can reveal the answer to you all. Leelavati, Tulsi are saying school, ma'am. Rajeshwari is saying C. So Leelavati and Tulsi, you both are correct. Answer is school. Yes. Okay. So student learning పట్టి మనకి అక్కడ క్లూ వచ్చేస్తుంది, but at the same time student group of fish, a group of fish where they are swimming at a place is called a school. Group of fish స్విమ్మింగ్ చేస్తున్నవి లైక్ స్మాల్ ఫిషెస్ ఉంటాయి చూసారు, ఒక గ్రూప్ గా ఉండే వాటిని స్కూల్ అంటాం లేదా స్కేల్ అంటాం. ఓకే, ఎస్, వెరీ గుడ్. A keen supporter to cool you down. Keen supporter, cool you down. Keen supporter. And the another one is which cools you down. The summer lo actually regularly it is very important for us. And summer it's very important for all of us for cooling. And a keen supporter. So ఎంతమంది మహేష్ బాబుకి keen supporters ఉన్నారు మీలో? And how many of you are keen supporters for Vijay Devarakonda? No answer? No guess?
Shall I reveal the answer? Ma'am, they are saying fan. That's great. Please let me know the names you have. Gangotri, Okay. Gangotri, Ah, Tulasi, BJ, okay. Leelavati, Rajeshwari, Okay. Ramu also. Ramu. Okay. That's great. సో యాక్చువల్లీ ఇది యాక్టివిటీగా కాదండి, ఇంకొక విషయం కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. మనకి అంటే వర్డ్స్ మనకు తెలిసినవే, బట్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ వెరీ సిమిలారిటీ. సో మనకి ఫ్యాన్ తెలుసు, మీకు ఇష్టమైన హీరో హీరోయిన్స్ కి మీరు ఫ్యాన్స్ అనే విషయము తెలుసు. సో ఇక్కడ చూసారా, బట్ రెండు వర్డ్స్ కి మీనింగ్ డిఫరెంట్, బట్ స్పెల్ ద సేమ్ అండ్ వి విల్ ప్రొనౌన్స్ ఇట్ as సేమ్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ దట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ దట్. ఓకే, ఇలాంటి వర్డ్స్ అందుకే మనం హోమోనిమ్స్ అంటాం. Madam, you're saying something. Sorry to disturb you. Yes, let's go for the next. What, ma'am? Like something like when I'm saying about this, I think I heard some voice from your side, so I thought you're saying something. No, ma'am. No, ma'am. I am not saying. Okay, right. Thank you. Yes, move your hand. The water comes in. Movement of a hand. Man hand movement name antam. And water. High waters. మన వైపు వచ్చే వాటిని ఏమంటాం? ఇది ఒక homonym. Yes, here I'll reveal the images to you. This is called move your hand. As the water comes in. Water comes in. Both are having the same spell with the same pronunciation. Same spelling with the same pronunciation. Guess the word. It is very easy to you all, dear students. Just think. కొంచెం ఆలోచించండి. Here you will find the homonym. Ma'am, Tulasi, BJ, Gangotri, Leelavati, and Rajeshwari are saying waves. Yes, that's great. Rajeshwari also, ma'am. Yes, ma'am. Rajeshwari also. Okay, that's great. Yes, the answer is wave. Wonderful. Wonderful, wonderful. It's a less heavy way to start a fire. I'll reveal the clues. There is a background music for this. Please answer for this. Until I move on this, it won't stop the sound. Come on, meanwhile, guess the answer. Oh no. There's some technical issue for this. Did anybody answer? Okay, I have revealed the answer for that one. Okay, right. No, Let's ma'am. go. Actually, wrong guesses. Okay, right. Okay, right. Okay. A dog does this on the outside of a tree trunk. Why it is- Come on, guess this. One. A dog does this. What the dog is doing? And tree trunk layer. Tree trunk means such a layer enti. So these two are having the same spelling and same pronunciation with different meaning, as it is homonym. Guess it, ma?
Yes, ma'am. Tulasi, Vijay, Lilavati, Ganesh are saying barking. Very good. Very good. Very good. Very good, Ganesh. Yes. Let's go for the next. Yes, shake with fear, holding the arrows. Holding the arrows in the sense, yes, like, so shaking with fear. Holding the arrows in the sense where the bag will keep our arrows in it. Arrows pette danini emantam. Of course, you may not know the word, so then I will reveal this, and the answer is quiver. Okay, quiver. Answer is quiver. Let's go for the next. Smooth, not odd numbers. Odd numbers, it's not odd numbers means, then what we will get? Smooth. Yes. So cleaning smooth. So what is the another word? So odd numbers kadu. Then what are these numbers called? Guess. Yes. Any guesses? Ma'am, Tulsi is saying even. I think Wonderful. spelling mistake. Okay, okay. Okay, this is the correct spelling, even Tulasi. Thank you for responding. See, like cleaning smoothly or making it even. So both the words are having the same spelling and pronunciation, even. Of course, the meaning is different. So odd numbers kaadu ante even numbers. Yes, let's go for the next. Again, it started. Yeah, okay. Does this squeak when it moves the cursor? I'll reveal the image. Yes. Squeak or moving cursor. What we will use for that? Yes. Ma'am, again Tulsi is saying mouse. Remaining students మీరు కూడా గెస్ట్ చేసి పోస్ట్ చేయండి. The color of a fruit. Let's speed up. Quick answers, please. Ma'am, Leelavati and Vijay said orange. Okay, ma'am. Glue, the long piece of wood. Glue, the long piece of wood. Long piece of wood. Glue తో ఏం చేస్తాం మనం?
Okay, right. Ma'am, Tulsi said stick. Okay, ma'am. Right. Thank you. A season to go Boeing. A season. Go Boeing. Ma'am, Vijay, Leelavati, Tulsi are saying spring. Okay, that's great. Ramu also said the same. Okay, ma'am. So a tree in the middle of your head. Sorry, middle of your hand. Ma'am, Tulsi, Ramu, Leelavati are saying palm. Vijay also. Yes, your guess is correct, ma'am. Yes. So still the activity is continues. And meanwhile, I want to announce the marks the students who have secured marks. So in the marks, and we can stop chestam. Let's speed up the activity. So Bijay, Tulasi, and Leela are in equal position. These three students have secured 9 marks and 9 questions per each student 9 marks. Sorry, 9 points answer చేశారు. Gangotri and Ramu stood in second, like వాళ్ళు 3 marks తో ఉన్నారు. Rajeshwari is in second, like Rajeshwari 2 marks and Ganesh 1 mark. Okay, so Bijay, Tulasi, Leela are in first place. Second place Gangotri and Ramu. Third and fourth Rajeshwari and Ganesh. Okay, I think Vijay is from Kanchili and Leela, Tulasi, Gangotri, Ramu, Rajeshwari, and Ganesh. I think Gangotri is also is from Ichapuram. Gangotri from Ichapuram. Okay, rest of the other students, please text in the chat box so that I can know your college names, Nana. Yes, let's speed up. మీరు అంటే మీరు గెస్ చేసిన ఆన్సర్స్ కరెక్ట్ కదా ఇక్కడ నుంచి చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, సో నో నీడ్ టు ఒకవేళ మీరు అనుకుంటే మీరు చాట్ బాక్స్ లో పెట్టండి, బట్ ఫ్రమ్ హియర్ ఆన్వర్డ్స్ ఐ వాంట్ అవార్డ్ ఎనీ మార్క్స్, రైట్? ఓకే, సో మనకి ఇప్పుడు 7 స్టూడెంట్స్ రెస్పాండ్ అయ్యారు. ఇందులో టాప్ మోస్ట్ ప్లేస్ లో 3 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, విజయ్, తులసి అండ్ లీలా. మేడం ప్లీజ్ give them reactions, claps on behalf of me, so that because I can't give any claps to them. And Gangotri, Ramu is in Sure, second. ma'am, sure. Rajeshwari is in third and Ganesh is in fourth place. Right. Yes, students, let's go to the next one. Yes, a metal that keeps your clothes free from creases. Okay. Okay. And the answer is iron. Yes. So ఇప్పుడు మనం చూసే ఎవ్రీ ఇమేజ్ అండ్ ఎవ్రీ క్లూ ఈజ్ ఆన్ హోమోనిమ్స్. సో ఇవన్నీ మనకు తెలిసినవే. మీకు క్లోత్స్ ఐరన్ చేసుకోవడం తెలుసు, ఒక ఐరన్ మెటల్ కూడా తెలుసు. అండ్ చూడండి 12 inches ఆన్ ద ఎండ్ ఆఫ్ యువర్ లెగ్. సో మన కాలు చివర ఉండేది 12 inches ఏమంటాం? ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఫుట్. ఓకే, అండ్ దెన్ డస్ డ్రింకింగ్ ఫ్రమ్ దెమ్ హెల్ప్ యూ సీ బెటర్? డ్రింకింగ్ ఫ్రమ్ దెమ్. సో డ్రింకింగ్ కి యూజ్ చేసేది ఏంటి అండ్ మనం చూడగలిగేది ఏంటి? ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్గా ఉంటే మనం ఏం చూడగలుగుతాం? గ్లాసెస్. సో డ్రింకింగ్ గ్లాస్ క్లియర్గా ఉంటే గ్లాస్, ఆ వాటర్ గ్లాస్ నుంచి మనం చూడగలుగుతాం. అట్ ద సేమ్ టైం వెన్ వీఆర్ యూజింగ్ ద స్పెక్స్ గ్లాసెస్ ఆల్సో వీ కెన్ సీ ఇట్ ఫర్ బెటర్ సైట్. ఓకే,
This is one more homonym. Yes. Next, put this large ship in the bin. Okay, it's nothing but line. And the large ship, put this large ship in the bin in the sense, okay, order lo velle danni line anta. It's nothing but line up. Okay, yes. This is the spot caused by a burrowing animal. So, mana body में ఉండేటువంటి ఒక black spot, and this is one burrowing animal. ఓకే, సో జనరల్లీ మనకి ఒకటి తెలుసు, కొంతమందికి తెలుసు తెలియకపోవచ్చు అండి యానిమల్ ఏంటో అనేది. దిస్ యానిమల్, ఈ స్పెషలైజేషన్ అంటే ఈ యానిమల్ కి, దిస్ యానిమల్ డజంట్ హ్యావ్ ఐస్, దానికి కళ్ళు ఉండవు. ఓకే, ఇట్ వోంట్ ఓపెన్ ఇట్స్ ఐస్ అండి. బట్ ఎలాంటి స్ట్రాంగెస్ట్ ల్యాండ్ సర్ఫేస్ అన్నా అది ఈజీగా దాన్ని బరో చేసేస్తుంది, తొలిచేస్తుంది అనమాట, పెద్ద హోల్ చేసేస్తుంది. అలా హోల్ చేస్తుంది కానీ దీన్ని బ్యాండికూట్ అనుకున్నారు, బ్యాండికూట్ కాదు. ఓకే, yes, మన బాడీ మీద ఉండే డాట్స్, బ్లాక్ స్పాట్స్ ఏంటండి, మోల్. అండ్ దిస్ యానిమల్ is also called as mole. So here is one more homonym for us. Okay, yes. A female parent wrapped in bandages. Female parent. Okay, female parent ఏమంటాం మనం? అండ్ ఇక్కడ చూడండి, బ్యాండేజెస్ లో, ఒక బాడీని బ్యాండేజెస్ లో ర్యాప్ చేస్తే ఏమంటాం? నథింగ్ బట్ ఎస్, మమ్మీ. The dark blue warships. Dark blue ఏమంటాం? వార్షిప్స్ ఉన్నదాన్ని ఏమంటాం? Yes, it's nothing but it one of the army base. And మనకున్నటువంటి ట్రై ఆర్మ్ బేసెస్ లో ఒకటి ఏంటది? నావీ. ఎస్, డార్క్ బ్లూ ని నావీ బ్లూ అంటాము. అండ్ ద మెరైన్ షిప్స్ లేదా మెరైన్ లో ఉండే వాటిని మనం నావీ అంటాం. లైక్ ఆర్మీ, మెరైన్ ఆర్మీ లేదా వాటర్ సర్ఫేస్ మీద ఉండేటువంటి వాళ్ళని నావీ అంటాం. రైట్? ఎస్. So does the ink in this keep the animals in? Okay. Ink ఉన్నటువంటి ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ నేమ్ అంటాం, లేదా యానిమల్స్ ని ఈ ప్లేస్ లో పెట్టాం. Both are same. Of course, already the first one image మీకు answer తెలుసు, and second one is also called as, yes, pen. This is one more homonym. And yes, okay. The underwear that breeds plague. Of course, మీకు ఇది quite ఎంబారసింగ్ అని అనుకోవచ్చు, అస్టానిష్మెంట్ కూడా ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే, ఇక్కడ డాగ్ ఉంది చూసారా? సో డాగ్ బ్రీతింగ్ తెలుసు కదా మనకి, తెలుగులో తెలుసు, దాన్ని ఏమంటామంటే ఇంగ్లీష్ లో ప్యాంటింగ్ అంటారు. లైక్ చూడండి, డాగ్ పోస్టర్ చూసారా, అది బ్రీత్ చేస్తూ ఉంటుంది, టంగ్ బయటకు పెట్టి బ్రీత్ చేసే సౌండ్ చూసారా, ఆ సౌండ్ ని ప్యాంటింగ్ అంటారు. ఓకే, సో సేమ్ స్పెల్లింగ్, సేమ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ విత్ డిఫరెంట్ మీనింగ్. ఓకే, ఎస్. సో డస్ దిస్ హర్బ్ మేక్ మనీ? ఎస్, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హర్బ్ ఏంటి? And where we make moneyని తయారు చేసే ప్లేస్ ఏంటి? Yes, it is called mint. Okay, Pudina will call it as mint, and the money making place, okay, we call it as mint. మనీని తయారు చేసే ప్లేస్ ని మనం mint అని పిలుస్తాం. Yes, one more homonym. As it hangs down, can you send a text? Yes, it's nothing but mobile. ఇలా హ్యాంగ్ అయ్యేటటువంటి ఇలాంటి చిన్న చిన్న డెకరేటివ్ ఐటమ్స్ ని మనం మొబైల్ అని కూడా పిలుస్తాం. ఆల్రెడీ మీకు అనదర్ మొబైల్ తెలుసు, దిస్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ as మొబైల్. yes. Fire a gun or kick the ball at a new growth on a planet. ఓకే, గన్ ఫైరింగ్ ఏమంటాం? ఓకే, కికింగ్ ఏ బాల్ అండ్ ఏ స్మాల్ టెండరింగ్ ప్లాంట్. అప్పుడప్పుడే చిన్నగా బయటికి వచ్చినటువంటి ఒక చిన్న ప్లాంట్ అన్నమాట, సీడ్ నుంచి బయటికి వచ్చేది టెండర్ ప్లాంట్. సో ఈ మూడింటికి ఒకటే వర్డ్ అండి, షూట్. షూటింగ్ ఏ గన్, షూటింగ్ అ బాల్, a small tendering shoot has come out of a small seed. ఇది homonym. Yes. The fierce fish carries the long spear up the mountain, and it is called as pike. Okay, next. Yes, does the phone do this when you get engaged? Okay,
ఇది మీకు తెలుసు. Yes, phone ring అవుతుంది and one more decorative item, that is ring, finger ring. So both sounds the same, spells the same, ring. Yes. Dig with these in a pack of cards. Yes, it's nothing but spade. Draw a circle to find the where north is. So both are called as compass. ఓకే, మనం జనరల్ గా మ్యాథమెటిక్స్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇది, మనం సర్క్యులర్ అంటాము, కంపాస్. సో మనకి డైరెక్షన్స్ చెప్పేది ఉంది కదా, మెరైనస్ కంపాస్. ఓకే, సో బోత్ స్పెల్ ద సేమ్, ప్రొనౌన్స్ ఇట్ ద సేమ్. ఎస్, ద యంగ్ కౌ బిలో ద నీ. సి, ఈ రెండిటికి ఈ టూ మనకు కనిపించే టూ ఇమేజెస్ కి ఒకటే స్పెల్లింగ్ విత్ సేమ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ అండి. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ కాఫ్. ఓకే, యంగ్ వన్ ఆఫ్ ఎ కౌ ఇస్ కాల్డ్ as కాఫ్ అండ్ మన నీ డౌన్ లో ఉండింది. సో తెలుగులో చెప్పాలంటే కాలి పిక్క అంటాం, దానిని ఇంగ్లీష్ లో కాఫ్ అంటారు. సో బోత్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద సేమ్ స్పెల్లింగ్ విత్ ద సేమ్ ప్రొనౌన్సియేషన్. ఓకే, with different meaning. It is homonym. Yes, the weapons joined to your shoulders or a coast of. Yes, weapons name antam. Yes, yes, it's nothing but arms. A card game to play crossing the river. Okay, so at least a second image చూడంగానే మీకు guess వచ్చేస్తుంది. Yes, it's nothing but bridge. Okay, card game ni bridge అని అంటారు. And you know, the another one is to cross a river we need a bridge to cross. Yes, both are having same spelling with same pronunciation. Homonym, it is bridge. Yes, sleep on this at the bottom of the river. Sleep on this, we'll sleep on a bed, and the bottom of a river is called as a bed. Okay, yes, here we go for the next. Flies in the dark to hit the ball. Yes, bat, having same spelling, same pronunciation. At the side of the river, it keeps your money. Yes, bank. Tie a fancy knot to fire an arrow. Tie a fancy knot, it's a bow. So to fire an arrow, we need a bow. Yes, bow. Something disgusting from the nose is bad news in the Gulf. This is called as boggy. Okay. So what is left when this tree is burned? Tree burn చేస్తే ఏం మిగులుతుందండి? Yes, ashes, ash. Is there treasure inside this part of the body? Yes, part of the body, we call it as chest. Alage manaki treasure to unne casket ni chest antam. Okay, yes, a big casket filled with gold and diamonds and gold money is called as chest. Okay, both are spelled the same. So join one to hit the golf ball. Yes, what we call it as. So golf ball కొట్టడానికి హిట్ చేయడానికి యూస్ చేసేదాన్ని ఏమంటారు? లైక్ అక్కడ ఉన్నటువంటి సీన్ అన్నమాట, దానిని క్లబ్ అంటారు. ఓకే, a game for an insect. Yes, it is nothing but cricket. Yes, get angry when you don't get a tick. Okay, it's nothing but cross. Call out as the frozen rain falls. Frozen rain falls or fall out as. Okay, it's nothing but hail.
jumps on one leg to make beer. Hops. Yes, here we have completed one activity. Homonyms, we have done it. And let's do one more activity, or let's learn one more on homographs. Yes, as already we have exercised earlier, homographs. Homographs means same writing, nothing but same spelling. Homo means same, graph means writing, same spelling. Okay, so homonyms are the words with the same spelling but different meaning and pronunciation. Ante okela spelling undi pronunciation meaning different ga undevannni kuda homographs avutayi. Okay, yes, so అందులో మనకి example homographs. Already yesterday I have explained you one thing, that there is a small confusion, like కొన్ని similarities ఉన్నాయి. Some homophones or some homographs can also be called as homonyms, but all homonyms cannot be called as homo. Let me repeat. Some homographs or homophones can be act as homonyms, but not all homonyms changes or acts as homographs or homophones. Ante కొన్ని హోమోగ్రాఫ్స్ హోమోఫోన్స్ హోమోనిమ్స్ అవ్వచ్చు, బట్ అన్ని హోమోనిమ్స్ హోమోఫోన్స్ హోమోగ్రాఫ్స్ గా ఉండవు, అవ్వవు. ఇట్ వోంట్ బి పాసిబుల్. సో అలాంటి వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, బ్యాట్. ఈ బ్యాట్ అనే హోమోగ్రాఫ్ ఉంది బికాస్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ సేమ్ స్పెల్లింగ్. ఇదే బ్యాట్ మనం హోమోఫోన్ లో చూసాము బికాస్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ సేమ్ ప్రొనౌన్సియేషన్. సో సేమ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ సేమ్ స్పెల్లింగ్ ఉన్న ఈ వర్డ్స్ అని కూడా హోమోనిమ్స్ అవ్వచ్చు. అంటే హోమోగ్రాఫ్ గా తీసుకున్న బ్యాట్ హోమోనిమ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం హోమోఫోన్ గా తీసుకున్నటువంటి బ్యాట్ హోమోనిమ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో హోమోనిమ్, హోమోఫోన్ అండ్ హోమోగ్రాఫ్ గా మనం బ్యాట్ ని కన్సిడర్ చేయొచ్చు బికాస్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ సేమ్ స్పెల్లింగ్ ఇన్ హోమోగ్రాఫ్స్, same pronunciation in homophones, and as these both combined in homonyms. Okay, next one. Same bar, BARK bar, BARK bar. So this homograph also we have learned just previous activity as homonym. And tear. Here what it changes, tear and tear. Because spelling same, pronunciation is different. T-E-A-R, tear, T-E-A-R, tear. Tear means eye drops. Drop of water comes out from our eyes, and where we tear the paper into pieces. Okay? Yes. Let's have a small activity on this. Which of these are homographs? See part 1 and 2. SEAC, SEEC, LIGHT light, LIGHT light, DIE die, DYE die, NAIL nail, NAIL nail. వీటిలో ఏది హోమోగ్రాఫ్? Homographs are spells the same, pronunciation and meaning different. Same spelling ఉంటాయి, meaning different ఉంటాయి. Anyone guess the answer? Okay, right. LIGHT light, LIGHT light. Both are having same spelling. Of course, same pronunciation also. NAIL nail, NAIL nail. Both are having same spelling. Okay, sometimes they may confuse us.
Okay, but they're having same spelling. Homographs means the words which are having same spellings are called as homographs. Yes. Okay, let's say this. The tree has thick bark. Cover of a tree, sound made by a dog. The loud bark kept me awake. Cover of a tree, sound made by a dog. Okay. So already ఈ యాక్టివిటీ మీరు ప్రీవియస్ గా చేస్తున్నారు బట్ మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే రిటర్న్ కాన్సెప్ట్ లో ఉంది యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ఇట్ సో ఆబ్వియస్లీ ట్రీ హ్యాస్ అ థిక్ బార్క్ సో థిక్ బార్క్ అనేది ఏంటది కవర్ ఆఫ్ ఎ ట్రీ అండ్ లౌడ్ బార్క్ kept me awake so sound made by a dog so dog barking and tree trunk thick bark okay please close the door meaning please close the door means is anybody wants to answer ma please close the door what is the meaning for that to shut or near ma'am am I audible ma'am Yes, ma'am. Audible. They are saying to shut. okay right okay thank you I'm thinking that only one way is going on nobody is responding that is the way that's why I'm again asking you. Yes okay right let's continue so then all the students are responding in the chat thank you for responding Nana yes the students are sit the students are sitting too close to each other. Yes, the answer is near. Come on, guess the homograph. What is this? Yes, already you know that is fan. What is this? Same spelling. Yes, it's pump. Yes, what is this? Yes, it's tie. Spelling is FAN fan. PALM palm. TIE tie. The words which are having same spelling. What is this? Yes, date. Yes, ring. Yes, obviously bow. Yes, it's a can. CAN can, CAN can. Spelling, same spelling. Okay, this is jam. It's one type of eatable food item, jam and traffic jam. Okay, which are having same spellings. Fly, as one of our student answered yesterday, fly. Yes. Light, LIGHT, light. Yes, capital, CAPITAL, capital. Letter, alphabet letter capital and our state headquarters capital. Okay, which are having same spelling. This is saw. See, here are some scrambled words are there. We have to unscramble it. Unscramble these words. So students, please, this is an activity for you. Please take screenshots or note it down now. వీటన్నిటికీ మీరు ఈవినింగ్ లోపు గ్రూప్ లో ఆన్సర్ చేయండి ఓకే సో దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ వర్డ్ ఇవి ఏంటంటే స్క్రాంబుల్ వర్డ్స్ ఇన్ ద సెన్స్ లెటర్స్ అన్ని కూడా అటు ఇటుగా స్క్రాంబుల్ అయిపోయి ఉంటాయి వీటిని అన్స్క్రాంబుల్ చేసి అంటే ఈ లెటర్స్ అన్నిటిని ఒక ఆర్డర్ లో పెట్టి ఒక మీనింగ్ఫుల్ వర్డ్ మనం రాయాలి ఓకే సో బెటర్ దేర్ మే నాట్ బి పాసిబుల్ ఫర్ యూ టు రైట్ సో టేక్ స్క్రీన్ షాట్స్ ఓకే దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ వన్ టేక్ స్క్రీన్ షాట్ second one
Yes, okay. Take screenshot. Here is the third one. Please take a screenshot. Yes, fourth one. Yes, fifth one. Please take screenshots, ma'am. Yes, right. So for you, by today evening, you have got a task 5 scramble words అండి. సో ఈ 5 స్క్రాంబుల్ వర్డ్స్ ని మీరు అన్స్క్రాంబుల్ చేసి అంటే మీరు రాసి ఆన్సర్స్ గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేయండి. ఐఎమ్ వెయిటింగ్ దట్ హౌ మెనీ స్టూడెంట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు పోస్ట్ దీస్ ఆన్సర్స్, రైట్? సో ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్ ఆన్సర్స్ మా. And again, we are reminding you, please post your selfie videos, nothing but your self introduction videos with your interesting topic, less than 5 or 4 minutes. Okay. If anybody have any doubts, please respond in the group and please contact me. Jai Hind, Jai Bharat. The strength is low. I think it is because of the state month today. But then I appreciate all of you who are part of this class today. It shows your interest, your curiosity, and your eagerness to learn the topic. Good, thank you. So in the class yesterday, we had some volunteers from Santakavati. They wanted to perform a skit. Are they here? Are they here? Students from Santakavati, are they here? I think since maybe the college is given a holiday, fine. I especially appreciate the 3 students who have responded in the group answering to the puzzle that is given in the class yesterday. I think Vijay is there and there are 3 more students. Good, thank you students. Your participation is highly appreciable. Keep doing the same in the coming days. And we also received one video from Vijay Kumar. Thank you, Vijay. It was good. We will be very happy if you letter writing రాసుంటారు, లేదా ఎస్సే రైటింగ్ రాసుంటారు, లేదంటే స్టోరీ రాసుంటారు. సో మనం ఇవన్నీ చూసినప్పుడు మనకు ఒక విషయం అర్థమవుతుంది ఏంటంటే ప్రాపర్ బిగినింగ్ అండ్ ద బాడీ అండ్ రైట్ కన్క్లూషన్. ఇవన్నీ చక్కగా ఉంటేనే మనకి ఒక కంప్లీట్ స్టోరీ అన్నటువంటిది ఏర్పడుతుంది. సో మీరు మాట్లాడాలనుకున్నటువంటి ఆ విషయాన్ని కూడా మీరు అదే విధంగా చక్కగా చెప్తే ఇట్ విల్ బి సో గుడ్, ఇట్ విల్ బి వెరీ కంప్లీట్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో అలా చేసి పంపించండి. ఐ అప్రిషియేట్ ది ఎఫర్ట్స్ మేడ్ బై విజయ్ కుమార్. ఇట్ వాస్ సో గుడ్ విజయ్, ఇట్ వాస్ గ్రేట్ ఇనిషియేటివ్ ఫ్రమ్ యూ. కీప్ డూయింగ్ అండ్ ఫ్లరిష్ ఇన్ ద కమింగ్ డేస్ ఆల్సో. Good. So is anyone ready to recapitulate what we have learned in the previous session? In the last class, what did we discuss? So it is already answered by Ganesh. Now we discussed about family, types of families. How many types of family do we have? How many types of family do we have? You may respond in the chat box as well. How many types of family do we have? We have 2 types. What are they? What are they? Others also can respond. Only why 2 only responding? We have nuclear family and joint family. These 2 are the names of the family, types of family we have. So what is nuclear family and what is joint family? Nuclear family is where couple and their children live together. Okay, couple, భార్య భర్త వారి పిల్లలతో నివసించేటటువంటి ఇంటిని మనం న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ అని అంటాము. On the other hand, joint family refers to
the members belonging to different generations. Okay, so it's not exactly like number. Please don't take the number alone, Vijay. It's not number alone. So in joint family we have to see the members belonging to different generations. Generation taralu anamata. So mana tataya ammamma leda naannamma adi oka taram, మన పేరెంట్స్ అదొక తరం, మనం ఒక తరం, ఇలా 3 తరాలు వాళ్ళు కలిసి ఉండేటటువంటి ఒక ఫ్యామిలీ. సో అలానే యు ఆర్ ఆల్సో గోయింగ్ టు స్టే విత్ యువర్ అంకుల్స్ అండ్ ఆంట్స్, మెటర్నల్ అంకుల్ ఆర్ పెటర్నల్ అంకుల్, వీళ్ళు కూడా మనతో ఉంటారు అనమాట. ఇలా ఉంటే దీన్ని మనం జాయింట్ ఫ్యామిలీ అని అంటాం. సో ఇన్ ద సొసైటీ టుడే వీ హ్యావ్ ఆల్ దీస్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీస్, బోత్ దీస్ కైండ్స్. సో మనందరం కూడా వీ కమ్ అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ us come from nuclear family, if I'm not wrong. Okay, good. So we also discussed the advantages and the disadvantages in a joint family as well as in a nuclear family. So will someone tell me the reasons or the causes leading to the establishment of nuclear families? Will anyone answer me? What are the causes leading to the establishment of nuclear families? Nuclear families ఏర్పడటానికి కారణాలు ఏంటి? Can anyone tell me? నేను మనం డిస్కస్ చేసాం కదా, if you remember the disadvantages in a joint family, you will be able to answer this. జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ లో ఉన్నటువంటి డిసడ్వాంటేజెస్ కానీ మనకి తెలిస్తే, మనం అంటే గుర్తుంటే దీనికి మనం ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. నిన్న నేను మీకు ఇంకొక వర్క్ కూడా అసైన్ చేయడం జరిగింది, బట్ ఐ డి నాట్ రిసీవ్ ఫ్రమ్ ఎనీ. I think 1 or 2 responded in the group. That's good. ఎందుకు మీకు ఆ ఫ్యామిలీ అంటే ఇష్టం అని నిన్న మనం ఒక క్వశ్చన్ అడిగాం, దానికి ఆన్సర్స్ రాయమని చెప్పాం, బట్ we have not received from any. Is anyone willing to answer that question now? ఎవరైనా ఆన్సర్ చెప్తారా దానికి? వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ డూ యూ బిలాంగ్ టు, డూ యూ లైక్ అండ్ వై? మీకు ఏ రకమైన ఫ్యామిలీ అంటే ఇష్టం, ఎందుకు? ఎస్, I think it is Prashanti. You can unmute and talk. Good morning, sir. Good morning. My name is Nagmani. I'm studying first year BPC in GJ College, Santakavati. నాకు జాయింట్ ఫ్యామిలీ అంటే ఇష్టం సార్. వై? బికాజ్ దేర్ ఆర్ మెనీ పీపుల్స్, అందరు కలిసి ఉంటారు కదా సార్. ఎవరు ఏదైనా హెల్ప్ చేస్తారు, మనకి ఏదైనా కావాలన్నా. మనము ఏం చేసినా దాన్ని సరిగ్గా సార్, ఒకరు కాకపోయినా ఒకరు. మరి జాయింట్ ఫ్యామిలీలో నువ్వు చదువుకోవడానికి టైం ఉండదు కదా, అందరూ డిస్టర్బ్ చేస్తారు, పిల్లలు ఎక్కువ ఆడుకుంటారు, అది ఎలా? మరి నీకు ఏం చేస్తాను అటువంటి టైంలో? మనకి ఇష్టం ఉంటే సైడ్కి వెళ్ళి చదువుకోవచ్చు కదా సార్, ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే. ఇంట్రెస్ట్ లేని వాళ్ళు అయితే వాళ్ళతో కలిసి ఆడుకుంటారు సార్. మనం ఇంకొకటి మనం గమనించాం, జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ లో లిమిటెడ్ ఉంది అని. లీలావతి, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఆన్సర్ యూ మే రేజ్ యువర్ హ్యాండ్. లెట్స్ హావ్ సమ్ డిబేట్ లైక్, ఓకే? యూ పీపుల్ కెన్ స్పాంటేనియస్లీ రెస్పాండ్. ఓకే, నేను మనం అనుకున్నది ఏంటి అంటే లిమిటెడ్ స్పేస్ ఉంటుంది అని చెప్పాను కదా. లిమిటెడ్ స్పేస్, జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ లో లిమిటెడ్ స్పేస్ ఉంటుంది, ప్రైవసీ తక్కువగా ఉంటుంది. మరి అప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళి చదువుకోగలవు నువ్వు? వీలైతే మేడపైకి వెళ్ళి చదువుకోవచ్చు కదా సార్. మేడపైకి వాళ్ళు రారంటారా? రారు సార్, కింద అమ్మ వాళ్ళు చూసుకోమంటే మనం వెళ్ళి పైకి వెళ్ళి చదువుకుంటే సరిపోతుంది సార్. వెరీ గుడ్. గణేష్, నువ్వు నీకు ఇష్టం కదా న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ, నువ్వు కూడా అన్మ్యూట్ చేసుకుని మాట్లాడొచ్చు వాళ్ళతో. మనం వీ కెన్ లైక్ డిబేట్ పెట్టుకోవచ్చు, మీరు మాట్లాడొచ్చు. విజయ్ కెన్ రెస్పాండ్. Ganesh, please raise your hand. Sai Ganesh. Sai Ganesh. Let's have it like a debate. Okay. ఎక్కువ గొడవ చేయకుండా చక్కగా మాట్లాడండి అందరూ కూడా. ఓకే సార్. యా, ఓకే అమ్మా. మరి ఆ ప్రైవసీ అన్నది ఉండదు కదా జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ లో. సో హౌ యు మేనేజ్ యువర్ లైఫ్ కంఫర్టబుల్లీ?
సార్ వాయిస్ కట్ అవుతుంది సార్. కట్ అవుతుందా? మనకి జాయింట్ ఫ్యామిలీలో ప్రైవసీ అన్నటువంటిది చాలా తక్కువ ఉంటుంది, లిమిటెడ్ స్పేస్ అనుకున్నాం కదా. సో మనం చదవాలనుకున్నా లేదా మనం చూడాలనుకున్న టీవీ ఛానల్ చూడలేము, లేదంటే మనం ఎక్కడ ఉండాలంటే అక్కడ ఉండలేము, లేదా ఏం తినాలనుకుంటే అది తినలేము. సో ఇవన్నీ మనకి ప్రాబ్లమ్సే కదా. సో హౌ కెన్ వి మేనేజ్? ఎస్ ప్రశాంత్, యూ మే ఆన్సర్. నా తరపు నుంచి వాళ్ళ తరపు నుంచి మాట్లాడవచ్చు, పర్లేదు. ఆ స్టూడెంట్స్ ఒకరు ఆన్సర్ చేసినప్పుడు ఇంకొకరు దాన్ని కౌంటర్ వేయొచ్చు, నేనే కాదు. ఎస్ నాగమణి, యూ వాంట్ ఆన్సర్ ఆర్ లీలావతి కెన్ ఆన్సర్? చెప్పు, నువ్వు చెప్పక్కడ మా వినిపిస్తుంది, అంత రికార్డ్ అయిపోతుంది, జాగ్రత్త. ఇప్పుడు లీలావతి ఏమైపోయామా, ఉన్నావా? Good morning, sir. గుడ్ మార్నింగ్. My name is Prashanti. ఎస్ ప్రశాంతి. I'm studying in Jijak Sankarati. నాకు ఫ్యామిలీ అంటే ఇష్టం సార్. న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ అంటే పేరెంట్స్ అండ్ చిల్డ్రన్స్. న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ అంటే పేరెంట్స్ అండ్ చిల్డ్రన్స్. ఓకే. న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ మేక్ మెంబర్స్ ఫ్యామిలీ మోర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. అంటే న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీలో ఎక్కువ రెస్పాన్సిబిలిటీగా ఉంటుంది సార్. ఓకే. న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ ప్రొవైడ్ ప్రైవసీ. న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీలో ప్రైవసీ ఉంటుంది సార్. ఆర్థిక అవసరాలు తక్కువ ఉంటాయి సార్. స్మాల్ ఫ్యామిలీ న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ మనం ఏ విధంగా ఉండాలనుకుంటే ఆ విధంగా ఉండవచ్చు. సో న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీలో ప్రశాంతి, న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీలో ఆ లోన్లీనెస్ లా ఫీల్ అవరా? లోన్లీనెస్ అనేటువంటి ఒక డిసడ్వాంటేజ్ ఉంది కదా, మరి దాన్ని ఎలా ఎదుర్కొంటారు? చెప్పమ్మా, వింటున్నావా ప్రశాంతి? ఇప్పుడు లోన్లీనెస్ అనేటువంటి ఒకటి ఉంటుంది. ఇప్పుడు న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ అంటే మీ పేరెంట్స్ మీరు వచ్చేస్తారమ్మా. ఓకే, మీ పేరెంట్స్ పిల్లలు ఉంటారు. ఇప్పుడు మీ పేరెంట్స్ ఎవరు చూసుకుంటారు? మరి మీరు ఒక న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీగా వచ్చేస్తే వాళ్ళని ఎవరు చూసుకుంటారు? అది మరి ఇబ్బందే కదా న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీలో. మరి నో ఎస్ అని చెప్పకూడదు, యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్. దానికి ఏదైనా ఆన్సర్ ఉందా? దాన్ని మనం ఎలా, ఇప్పుడు ఇవన్నీ మనకు వచ్చినటువంటి కొన్ని సమస్యలు, వీటికి మనం ఏ రకమైనటువంటి సొల్యూషన్ ఇవ్వగలం? అలాగని చెప్పి ఇప్పుడు అమ్మ నాన్న వదిలి ఉండలేమని చెప్పేసి మన జీవితాలను మనం అక్కడ పెట్టుకుని ఉద్యోగం ఎక్కడో ఉంటే ఉద్యోగం వదిలేసుకుంటామా? ఉద్యోగాన్ని వదులుకున్నాం. సో ఎలాగా ఈ రెండింటిని మనం బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి? దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ యూ పీపుల్. సి నాగమణి కానీ మిగిలిన ఎవరు కూడా నాకు ఇప్పుడు రెస్పాండ్ అవుతున్నప్పుడు, నేను క్వశ్చన్ చేస్తున్నప్పుడు, ఐఎమ్ నాట్ సపోర్టింగ్ వన్ ఫ్యామిలీ, again I am not against any family. What I am trying to bring out from you is how you have understood the topic and how you are going to face the life in the coming days. Future లో మనం ఇలాంటి ఫేస్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, సో అటువంటిప్పుడు మనం ఏ రకమైనటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి, ఎటువంటి పాసిబుల్ ఆన్సర్స్, సొల్యూషన్స్ మనం వెతుక్కోవాలి అన్నటువంటిది మన ఆన్సర్. సో నిన్న ఈ స్లైడ్స్ అన్ని చూపించిన తర్వాత కంక్లూజన్ పార్ట్ లో మీకు చూపించాను నేను ఎలా మనం ఎదుర్కోవాలి వీటిని అని చెప్పేసి. యా, ట్రై ఆన్సరింగ్. బట్ ఫైన్, గుడ్, థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్. యువర్ పార్టిసిపేషన్ is highly appreciable. Okay, greatly pleased with you all. Thank you. So న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ కానీ జాయింట్ ఫ్యామిలీలో కానీ రెండిట్లో కూడా ఉండాల్సినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఉన్నాయి, అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి, డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. మనం చివరిగా చెప్పుకున్నది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్ యువర్ పర్సనల్ చాయిస్. ఇండివిజువల్ గా మనం తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం మన యొక్క లైఫ్ ని నడిపిస్తుంది. సీ దట్ వాట్ ఎవర్ యూ చూస్ టు డూ, వాట్ ఎవర్ యూ డిసైడ్ టు డూ ఈస్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ యూ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో గోయింగ్ టు హెల్ప్ యువర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. సో ఉద్యోగ రీత్యా ఇంకేదైనా పని నిమిత్తం బయటకు వచ్చినప్పుడు, పండగలకని లేదా వేరియస్ ఫంక్షన్స్ కని మనం వాళ్ళని కలవడం, వాళ్ళతో మాట్లాడటం, లేదా వాళ్ళు మన ఇంటికి పిలుచుకోవటం, ఇలా చేస్తూ వాళ్ళతో మనం కాంటాక్ట్ లో ఉండొచ్చు.
లేదా నెలకి ఇంత అని చెప్పి తల్లిదండ్రులకు మనం పంపించి వాళ్ళని చూసుకోవచ్చు. ఇలాగా రెండిట్లో కూడా ఉన్నటువంటి అడ్వాంటేజ్ డిసడ్వాంటేజ్ మనం బ్యాలెన్స్ చేసుకుని మనం ఏ కుటుంబ జీవితంలో ఉన్నా సరే మన కుటుంబం మన వల్ల హ్యాపీగా ఉండాలి. మన యొక్క ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఓకే మన అందరం కూడా జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళమే. ఒక న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ ఉంది అని అంటే జాయింట్ ఫ్యామిలీ లేకుండా న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ అయితే ఉండదు. సో మనకి మన మూలమైనటువంటి మన పేరెంట్స్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ ని మనం ఎప్పుడు మర్చిపోకూడదు, వాళ్ళని ఎప్పుడు విడిచిపెట్టకూడదు. సో విత్ దిస్ థాట్ వి కంటిన్యూ విత్ ద క్లాస్ టుడే. ఓకే సో నిన్న మనం వీటిని చూసుకున్న తర్వాత అడ్వాంటేజ్ డిసడ్వాంటేజెస్ అయిన తర్వాత హౌ టు మేక్ అవర్ ఫ్యామిలీ ఏ హోమ్. ఓకే మన ఇంటిని ఒక ఆనంద నిలయంగా ఎలా మార్చుకోవాలి అని మనం చాలా విషయాలు చెప్పుకున్నాం. ఓకే అందరూ ఒకరికొకరు అర్థం చేసుకునేటట్టు ఉండాలి, అందరూ కలిసి భోజనం చేసేట్టు ఉండాలి, ఫ్యామిలీ గెట్ టుగెదర్స్ పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే తర్వాత ఒక ప్రేయర్ఫుల్ అట్మాస్ఫియర్ యాడ్ చేయొచ్చు, స్పిరిచువల్ అట్మాస్ఫియర్ యాడ్ చేయొచ్చు. మన ఇంటికి ఎవరైనా గెస్ట్ వస్తే వాళ్ళని మన ఇల్లే వాళ్ళ ఇంట్లో ఫీల్ అయ్యేటట్టు మనం చేయొచ్చు. ఇలాంటివన్నీ మనం చేయడం వల్ల మన ఇంట్లో ఒక హెల్దీ అట్మాస్ఫియర్ అన్నటువంటిది ఏర్పడుతుంది అని మనం చెప్పుకున్నాం. ఓకే సో గుడ్ ఫర్ ఆల్ దోస్ హూ హ్యావ్ బీన్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ద క్లాస్. సి ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ పార్టేక్ లైక్ దిస్. అందరూ కూడా ఈ రకంగా క్లాస్ లో యాక్టివ్ గా పార్టిసిపేట్ అవ్వండి. ఇట్ ఈస్ నాట్ మెంట్ ఫర్ అ ఫ్యూ ఆఫ్ us. ఓకే మిగిలిన స్టూడెంట్స్ కూడా చక్కగా మీరు మాట్లాడితే క్లాస్ విల్ బి వెరీ లైవ్లీ, చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది. సో మీకు అందరం మనం అంతా ఒక ఫ్యామిలీ నుంచి వస్తున్నాం కాబట్టి ఆల్ ఆఫ్ us have some problems in our family and identify the causes for every problem. ఏదైనా ఒక సమస్య వచ్చింది అని అంటే ప్రతి సమస్యకి కూడా ఒక కారణం అయితే ఉంటుంది. సో వాట్ వీ నీడ్ టు డూ ఈస్ ఐడెంటిఫై ద కాజ్, రీజన్ ఫర్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్ దట్ వీఆర్ ఫేసింగ్. మనకు వచ్చినటువంటి ప్రతి సమస్యకి కారణం ఏంటో మనం కనుక్కోవాలి. చేద్దామా ఈ యాక్టివిటీ? ఐ థింక్ ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్, బట్ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ టైమ్ ఇన్ ది ఎండ్ వీ విల్ డూ దట్. సో టుడే వీ ఆర్ గోయింగ్ టు సీ రోల్ ఆఫ్ ఈచ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్. ఫ్యామిలీలో మనకి ఎవరు ఉంటారు? తల్లిదండ్రులు, అండ్ వీ హ్యావ్ చిల్డ్రన్. ఓకే తల్లిదండ్రులు, వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు లేదా వాళ్ళ పిల్లలు ఇలా ఉంటారనమాట. సో బేసిక్గా మనం చెప్పుకుంటే తల్లిదండ్రులు, పిల్లలు ఉంటారు. సో తల్లిదండ్రుల యొక్క పాత్ర ఏంటి, పిల్లలుగా మన పాత్ర ఏంటి? సాక్రిఫైస్ ఆఫ్ మై పేరెంట్స్. మన పేరెంట్స్ మన కోసం ఎంతో త్యాగం చేస్తారు. డూ యూ ఎవర్ రియలైజ్ దట్? ఎప్పుడైనా అది గమనించావా? ఎప్పుడైనా అది గుర్తించావా? అండ్ వాట్ ఈస్ యువర్ యాటిట్యూడ్ యాజ్ ఎ టీన్? ఈ యవ్వనంలో ఉన్నప్పుడు, ఓకే ఈ టీనేజ్ దశలో నువ్వు ఉండగా నీ యొక్క దృక్పథం ఏంటి? నీ యొక్క కుటుంబాన్ని నువ్వు ఏ దృక్పథంతో చూస్తున్నావు? నీ యొక్క పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎలా ఉంది? తల్లిదండ్రులతో నువ్వు ఏ రకంగా ప్రవర్తిస్తున్నావు అన్నటువంటి టాపిక్స్ మనం చూద్దాం. సో యాజ్ యూ సీ ఆన్ ద స్క్రీన్ యూ విల్ ఫైండ్ రోల్ ఆఫ్ ఫాదర్ ఆర్ మదర్ ఇన్ ఎ ఫ్యామిలీ. చూడండి. ఓకే సో అందరూ ఒక హెల్దీ అట్మాస్ఫియర్ మనకు కనిపిస్తుంది. తల్లిదండ్రులతో ఆడుకోవటం, వాళ్ళతో కలిసి భుజించడం, వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేయటం, పిల్లల్ని ఓకే వాళ్ళ ప్రేమకు చిహ్నం కాబట్టి, పిల్లలంటే తల్లిదండ్రుల ప్రేమకు చిహ్నం కాబట్టి వాళ్ళని ప్రేమపూర్వకంగా పెంచడం, ఇవన్నీ మనం చూస్తాం అన్నమాట. ఓకే సో వాట్ ఈస్ దిస్, వాట్ ఈస్ ద రోల్ యాక్చువల్లీ, వాట్ ఆర్ దే డూయింగ్ ఫర్ అస్? సో చిల్డ్రన్ మనం సోషల్ గా ఎమోషనల్ గా ఎదగాలి అని అంటే దానికి మన తల్లిదండ్రుల యొక్క సహకారం ఎంతగానో ఉంటుంది. సో వితౌట్ చిల్డ్రన్ వీ విల్ నెవర్ బీ ఏబుల్ టు డెవలప్ ourselves సోషల్లీ అండ్ ఎమోషనలీ. సాంఘికంగా, మానసికంగా మనం ఎదగాలి అని అంటే మనకి తల్లిదండ్రుల యొక్క సపోర్ట్ చాలా చాలా అవసరం. See that I have noted some points there. So being available to meet the child's needs. ఓకే మనకు ఉన్నటువంటి అవసరాలు, పిల్లలుగా మనం చదువుకున్న దశలో కావచ్చు లేదా కొంచెం పెద్ద అయినా సరే మనకి మన యొక్క అవసరాలు మనం తీర్చుకోలేము. మనకు అటువంటిప్పుడు మన యొక్క తల్లిదండ్రులు సపోర్టివ్ గా ఉంటారు. సో టు కంఫర్ట్, టు ప్రొవైడ్ ఎ సెన్స్ ఆఫ్ సేఫ్టీ అండ్ క్లోజ్నెస్, మేమున్నాము అన్నటువంటి భరోసా మనకు కల్పిస్తారు. ఓకే మనకి చాలా క్లోజ్, వాళ్ళు మనతో చాలా క్లోజ్గా ఉంటారు, ఆ ఫీలింగ్ మనకు కల్పిస్తారు. సో ఇది మనం మన తల్లిదండ్రులు వాళ్ళు చేసేటటువంటి ప్రథమ పాత్ర. ఓకే వారికి పిల్లలకి మేమున్నాము అన్నటువంటి ఒక భరోసాని కల్పించడం, బాధ్యతను గుర్తెరిగి ఉండటం, పిల్లలకి రక్షణను కల్పించడం, మేమున్నాము అన్నటువంటి భావన వాళ్ళకి తీసుకురావడం. సెకండ్, బీయింగ్ సెన్సిటివ్ టు ద చైల్డ్స్ ఎమోషనల్ స్టేట్
అండ్ హెల్పింగ్ చైల్డ్ టు కోప్. మీరు ఎప్పుడైనా మీ స్కూల్లో ఎక్కడైనా సరే ఏదైనా గొడవ కానీ లేదా ఎవరైనా మిమ్మల్ని ఏదైనా అన్నారు అనుకోండి, ఏమవుతుంది? ఇమ్మీడియట్ గా మనం మేరవటం కానీ లేదా వాళ్ళని కొట్టేయడం కానీ, 2 రకాలు కదా. కోపం వస్తే వాళ్ళని కొడతాం, బాధ వస్తే ఏడుస్తాం. సో ఇలాంటి ఇమోషన్స్ అన్ని కూడా మనం మన యొక్క తల్లిదండ్రులతోనే పంచుకుంటాం. సో మనం మన తల్లిదండ్రులతో పంచుకున్నప్పుడు మన తల్లిదండ్రులు మనం వాటిని ఎలా ఎదుర్కోవాలి, అటువంటి సందర్భాల్లో మనం ఎలా ఉండాలి అని మనకు తెలియజేసేది మన తల్లిదండ్రులు. అందులో తల్లిదండ్రులు చాలా ప్రధాన పాత్రని పోషిస్తుంటారు. We have another, spending time with a child, playing, reading, talking, eating together and enjoying the time together. సో తల్లిదండ్రులు ఇంకేం చేస్తారంటే వాళ్ళ పాత్ర ఎక్కడుందనంటే పిల్లలతో సమయాన్ని గడపడం. సో పిల్లలతో సమయాన్ని గడపడం అని అంటే వాట్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ దే స్పెండ్ దేర్ టైమ్ ప్లేయింగ్ విత్ ద చిల్డ్రన్. పిల్లలతో ఆడుకుంటారు, అవునా? తల్లిదండ్రులు మన చిన్నప్పుడు చూడండి, అమ్మ నాన్న మనతో ఆడుకుని ఉంటారు. దెన్ రీడ్ విత్ ద చిల్డ్రన్. మీరు హోంవర్క్ చేసుకోవాలనుకుంటే పక్కన కూర్చుంటారు, చెయ్యి అది ఎలా చేయాలి, అది అలా చేయాలి. మీరు వాళ్ళకి కొంచెం చదువు వస్తే మీకు చెప్తారు, ఇంకా హోంవర్క్ వాళ్ళే చేస్తారు కొన్నిసార్లు, రైట్? టాకింగ్, మనతో మాట్లాడతారు, మన యొక్క బాగోగులు తెలుసుకుంటారు. మనం డల్గా ఉన్నామా, ఏమైందని అడుగుతారు. హ్యాపీగా ఉన్నామా, ఏమైందని కనుక్కొని మన యొక్క ఆనందంలో కానీ బాధలో కానీ వాళ్ళు కూడా పాలు పంచుకుంటారు. దెన్ దే ఈట్ టుగెదర్. మనకి భోజనం పెడతారు, అందరం కలిసి భుజిస్తారు, మన అందరం ఓకే అమ్మ నాన్నతో కలిసి భుజించేటటువంటి ఛాన్స్ ఉంటుంది. అండ్ ఎంజాయింగ్ ద టైమ్ టుగెదర్. సమయాన్ని కలిసి ఆనందంగా స్పెండ్ చేయడానికి తల్లిదండ్రులు ప్రధానంగా ఆలోచిస్తారు. దెన్ ఆస్కింగ్ చైల్డ్ క్వశ్చన్స్ అబౌట్ హిమ్సెల్ఫ్ ఆర్ హెర్సెల్ఫ్, అబౌట్ ది ఈవెంట్స్ హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్ దెమ్. మన చుట్టూ ఏం జరుగుతుంది అన్నటువంటి విషయాలని తల్లిదండ్రులు ఎప్పటికప్పుడే మనల్ని అడుగుతూ ఉంటారు. ఏమైంది, ఎలా ఉన్నాం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు స్కూల్కి కానీ కాలేజ్ కానీ వెళ్ళిన మొదటి రోజు ఇమాజిన్ చేసుకోండి. సో మీరు వెళ్ళి వచ్చిన సాయంత్రానికి ఈరోజు కాలేజ్ ఎలా ఉంది లేదా స్కూల్ ఎలా ఉందండి. ఫ్యూచర్లో మీరు జాబ్కి వెళ్తారు, మొదటి రోజు మీరు జాబ్కి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత సాయంత్రం ఎప్పుడు వస్తావని వెయిట్ చేస్తారు. రాగానే ఈరోజు ఎలా అయింది నాన్న, అంత హ్యాపీయేనా, నువ్వు బాగున్నావా, బాగా చేయగలిగావా, నీ చుట్టుపక్కల ఉన్నవారు ఎలా ఉన్నారు. సో ఇలాగా మన చుట్టూ ఏం జరుగుతుంది అని తెలుసుకోవటానికి తల్లిదండ్రులు ఎప్పుడు శ్రద్ధ చూపిస్తారు అన్నమాట. అంటే మన పైన ఉన్నటువంటి శ్రద్ధ వారిని ఆ రకంగా మలుస్తుంది. దెన్ హెల్పింగ్ చైల్డ్ టు మీట్ అదర్ చిల్డ్రన్. సోషియబుల్ గా మనల్ని మారుస్తారని చెప్పాం కదా. సో మన పిల్లలు పక్క వాళ్ళతో సఖ్యతతో ఉండడానికి, వాళ్ళతో మంచిగా ఉండటానికి, గుడ్ రిలేషన్షిప్ స్కిల్స్ ఏర్పరచుకోవడానికి తల్లిదండ్రులు సహాయపడతారు. టీచింగ్ చైల్డ్ సోషల్ స్కిల్స్. ఓకే, కొన్ని ఇంకా మనకు అవసరమైన సోషల్ స్కిల్స్ ఏంటి? టేకింగ్ టర్న్స్, కోఆపరేటింగ్, ఆస్కింగ్ ఫర్ థింగ్స్. ఇవన్నీ సోషల్ స్కిల్స్ అనమాట. అంటే సమాజంలో మనం ఉన్నప్పుడు మనం ఇప్పుడు ఒక్కరం అలా మాట్లాడకూడదు కదా, టేకింగ్ టర్న్. లేదు ఒక్కరికి అలా పని ఇవ్వకూడదు కదా, యూ షుడ్ టేక్ టర్న్. ఒకరికొకరు షేర్ చేసుకోవడం, ఓకే అలాంటిది. కోఆపరేటింగ్, ఓకే సమన్వయం చేసుకోవడం, లేదా కోఆర్డినేటింగ్, ఒకరొకరు సహకారం అందించుకోవటం. కోఆపరేషన్ అండ్ కోఆర్డినేషన్, ఓకే ఈ రెండు, సమన్వయం సహకారం అందించుకోవటం. దెన్ ఆస్కింగ్ ఫర్ థింగ్స్, ఏదైనా అవసరం అని ఉంటే ఎలా అడగాలి, ఎవరిని అడగాలి, ఇలాంటి సోషల్ స్కిల్స్ ని కూడా తల్లిదండ్రులు నేర్పిస్తారు. దెన్ దే ఎంకరేజ్ ద చైల్డ్స్ ఎబిలిటీ టు లెర్న్. we have already discussed this point. మనం నేర్చుకోవడానికి తల్లిదండ్రులు మనకు ఉపయోగపడతారు. సో ఎక్స్పోజింగ్ ద చైల్డ్ టు రిచ్, varied and diverse environments and stimuli. సో రకరకాల వాతావరణ పరిస్థితుల్లో మనం ఎలా ఎదగాలి అన్నటువంటి విషయాలని మనకి నేర్పిస్తారు. దెన్ వీ హ్యావ్ అగైన్ దే ప్లే విత్ us, దే రీడ్ విత్ us, దే టాక్ విత్ us and they help us to solve our problems. ఓకే చాలా మంది పిల్లలు కొన్ని అవాంఛనీయ నిర్ణయాలు తీసుకోవటానికి కారణం ఏంటి అని అంటే తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడకపోవటమే. ఎప్పుడైతే మనం తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడడం తగ్గిస్తామో, ఎప్పుడైతే మన చుట్టూ జరుగుతున్న విషయాల్ని మన తల్లిదండ్రులు పనికిరాని నిర్ణయాలు మనం పరిష్కరించుకోలేము. గుర్తుపెట్టుకోండి, చిన్నపిల్లలు కాబట్టి. సో మనకున్నటువంటి సమస్యని మన తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడితే
వాళ్ళు దానికి ఒక పరిష్కార మార్గం చూపిస్తారు. ఎంత పెద్ద తప్పు చేసినా సరే, మనం ఎంత పెద్ద కష్టంలో ఉన్నా సరే, మనల్ని ఎటువంటి స్వార్థం లేకుండా ప్రేమించేవారు మన తల్లిదండ్రులు మాత్రమే. వారు మాత్రమే వాళ్ళు అర్థం చేసుకుని మనకి ఆ సమస్య నుంచి బయటపడటానికి అవకాశాన్ని కల్పిస్తారు, దారి చూపిస్తారు. కాబట్టి జీవితంలో జరిగే ప్రతి విషయాన్ని కూడా మనం వాళ్ళతో చెప్పుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. ఓకే చిల్డ్రన్, మేక్ దిస్ a point. Okay, see the words of Abraham Lincoln, all I am or can be I owe to my angel mother. సో ఈ రోజు నేను ఇలా ఉన్నాను, లేదా భవిష్యత్తులో నేను ఏదైనా కాబోతున్నాను, ఇంకొకలాగా ఎలాగ ఉండబోతున్నాను అని అంటే అదంతా కూడా మా అమ్మ వల్లనే. నేను మా అమ్మకు చాలా రుణపడి ఉన్నాను. ఐ ఓ టు మై ఏంజిల్ మదర్. అమ్మని దేవతలా పోలుస్తున్నాను ఆయన. సో ఇదంతా కూడా నా తల్లి, నా దేవత, తన వల్ల నేను ఇలా ఉన్నాను అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. సో ఎందుకు మనం ఈ విషయాలను నేర్చుకుంటున్నాం అని అంటే, యూనో దే ఆర్ డూయింగ్ ఏ లాట్ ఫర్ అస్. మన కోసం చాలా చేస్తున్నారు తల్లిదండ్రులు. దెన్ సో ఇంతవరకు మనం తల్లిదండ్రులు చూసాం కదా. నౌ వాట్ ఈస్ యువర్ రోల్ యాజ్ ఎ సన్ ఆర్ ఎ డాటర్ ఇన్ యువర్ ఫ్యామిలీ? ఒక కూతురిగా, ఒక కొడుకుగా నీ పాత్ర ఏంటి? ఇంట్లో నీ పాత్ర ఏంటి అంటే, హెల్పింగ్ యువర్ పేరెంట్స్ ఇన్ హౌస్ హోల్డ్ కోర్స్. ఇంటికి సంబంధించిన చిన్న చిన్న పనులు ఏమైనా ఉంటే మనం వాళ్ళకి సహాయపడాలి, చెయ్యాలి. మనకి డైలీ యాక్టివిటీస్ మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు నేను చెప్పాను కదా, పడుకున్నటువంటి మంచాన్ని నువ్వే చక్కగా పెట్టుకోవడం, లేదా నువ్వు తిన్న ప్లేట్ నువ్వే క్లీన్ చేసుకోవడం, లేదా నువ్వు నీరు తాగాలనుకుంటే వాటర్ నువ్వే తెచ్చుకోవడం, ఇలా చిన్న చిన్న పనులు మనకి మనం చేసుకోగలిగి ఉండాలన్నమాట. కాంట్రిబ్యూషన్ ఆర్ సాక్రిఫైస్ ఆఫ్ పేరెంట్స్. చూడండి ఇక్కడ మనకి ఒక 5 పిక్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, 5 images ఉన్నాయి ఇన్ కాలేజ్. ఇన్ దిస్ ఫోటో కాలేజ్ వీ హ్యావ్ 5 images ఇన్ ద సేమ్ కాలేజ్. ఈ 5 images చూసి ఎవరైనా మాట్లాడగలరా? కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ ఎనీథింగ్? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అన్మ్యూట్ మీ, ఐ విల్ అన్మ్యూట్ యూ. ఈ పిక్చర్ చూసిన తర్వాత మీకు ఏం అర్థమవుతుంది? ఈ పిక్చర్ చూస్తున్నప్పుడు మీకు ఏం అర్థమవుతుంది? What do you understand, children? Nothing? Come on, if you take time, it will be waste of our time. I think you can easily understand. You can read the picture. Yes, those who have raised their hands, I'll go with Pavan. Good morning, sir. Good morning. సార్ ఆ 5 పిక్చర్స్ లో చెప్పమ్మా. మనకి మన ఫ్యామిలీ ఇచ్చే అండదండలు కనబడతాయి సార్. ఫస్ట్ పిక్చర్ లో డాడ్ తన తడిసిపోతూ పిల్లల్ని ఆడుకుంటూ గొడుగు పడుతున్నాడు తడిసిపోకుండా. వెరీ గుడ్. సెకండ్ పిక్చర్ లో తల్లి తన ఆకలిగా ఉంటూ పిల్లలకి అన్నం పెడుతుంది, ఫుడ్. థర్డ్ పిక్చర్ లో కూడా అక్కడ పేరెంట్ ఎలిఫెంట్ బేబీ ఎలిఫెంట్ ని కాపాడుతుంది. ఫోర్త్ పిక్చర్ లో బేబీ ఎలిఫెంట్ కాపాడడం కోసం ఎంత పెద్ద ఆపదనైనా కాపాడినట్టు అక్కడ. ఫిఫ్త్ పిక్చర్ లో తన పేరెంట్స్ ని మంచి దారిలో నడిపించడానికి తీసుకెళ్తాం. వెరీ గుడ్. So good. It was well described by you. Thank you. Well read, well explained. So in all these pictures, the common point is that your parents are contributing a lot for you. Your parents are sacrificing a lot for you. మన కోసం మన తల్లిదండ్రులు ఎంతో ఇస్తారు, ఎంతో త్యాగం చేస్తారు. You know, sometimes they even sacrifice their life. Elephant, you see, for example, it's not the nature of elephant to fight against a lion. మామూలుగా సింహాన్ని ఎదిరించి మాట్లాడదు, ఫైట్ చేయదు ఏనుగు. కానీ ఈ సిచ్యువేషన్ లో తను చేస్తుంది ఎందుకు అని అంటే, తన బిడ్డకి ఎక్కడ ఆపద కలుగుతుందో అన్నటువంటి ఒక ఆలోచన. అక్కడ కూడా మంకీ చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రోడ్డు మీదకి వెళ్ళిపోతుంటే తన పిల్లల్ని కాపాడుతుంది. తన ప్రాణం రిస్క్ లో ఉంటుంది, తన
అయినా సరే లెక్క చేయకుండా తన బిడ్డ ప్రాణాన్ని కాపాడాలని చెప్పేసి తన అలా వస్తుందన్నమాట. సో ఇన్ ఆల్ దీస్ పిక్స్ వాట్ వీ అండర్స్టాండ్ ఈస్ పేరెంట్స్ ఆర్ డూయింగ్ ఏ లాట్ ఫర్ అస్. మన కోసం చాలా చాలా త్యాగాన్ని చేస్తూనే ఉంటారు. సమ్ టైమ్స్ పూర్ ఫ్యామిలీస్ నుంచి ఉంచడం మనకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది అనమాట. యువర్ పేరెంట్స్ సాక్రిఫైస్ దేర్ ఫుడ్ సో దట్ వీ ఈట్. మనం తినాలని చెప్పేసి మన తల్లిదండ్రులు మన ముందు తినేసినట్టు చెప్తారు, తినేసానమ్మా నేను అంటారు. మనం చక్కగా ఏది అలవరిస్తే తింటాం, బట్ దే డు నాట్ ఈట్ ఎనీథింగ్. వాళ్ళు ఏది తినకుండా మనకి మాత్రమే పెట్టినటువంటి సందర్భాలు కూడా మనం చూస్తాం. లేదంటే ఏదైనా కూర కొంచెమే ఉండొచ్చు, వాళ్ళు మామూలుగా తినేస్తారు, మనకు కూర పెడతారు. అంటే అండర్స్టాండ్ ఆల్ దీస్ కేసెస్ వేర్ దే వాంట్ టు గివ్ అస్ ద బెస్ట్ లైఫ్ పాసిబుల్. ఒక మంచి జీవితాన్ని మనకి ఇవ్వాలి అని వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన. సీ దట్ నెవర్ ఫర్గెట్ ద స్ట్రగుల్ ఆఫ్ యువర్ పేరెంట్స్ అండ్ దే సాక్రిఫైస్ ఫర్ యువర్ సక్సెస్. మనం విజయంగా ఉండాలని, మన ఆనందంగా ఉండాలని మన తల్లిదండ్రులు చేస్తున్నటువంటి శ్రమని మర్చిపోకూడదు, వాళ్ళ యొక్క త్యాగాన్ని మర్చిపోకూడదు. మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు కష్టపడి ఎన్నో పనులు చేసుకుని వాళ్ళు మన కోసం వస్తారు. సో వీ నీడ్ టు రెస్పెక్ట్ దెమ్. సో హ్యావ్ యూ ఎవర్ థ్యాంక్డ్ యువర్ పేరెంట్స్? ఎప్పుడైనా థ్యాంక్స్ చెప్పావా పేరెంట్స్ కి? ఇఫ్ నాట్, అట్లీస్ట్ మేక్ ఇట్ నౌ. ఈరోజు చెప్పు, మీ పేరెంట్స్ థ్యాంక్స్ చెప్పు, వాళ్ళు మన కోసం చేస్తున్నామని. ఓకే, సో ఎప్పుడో ఫాదర్స్ డే రోజున, మదర్స్ డే రోజున వాళ్ళకి ఏదో గిఫ్ట్ ఇవ్వడం కాదు. ఎవ్రీ డే, every time we see them, every time we are with them, we can thank them, we can really be grateful to them whole life. మన జీవితాంతం కూడా మనం వాళ్ళకి కృతజ్ఞులమై ఉండాలి, రుణపడి ఉన్నాం కాబట్టి. ఓకే, గుడ్. సో నౌ విల్ గెట్ అలాంగ్ విత్ ది అదర్ టాపిక్. టీనేజర్స్. వాట్ ప్రాబ్లమ్స్ డు వి ఫేస్ యాజ్ ఎ టీనేజర్? టీనేజర్గా మనం ఎదుర్కొనేటటువంటి టీనేజర్స్ ఎదుర్కొనేటటువంటి కొన్ని సమస్యలు ఏంటి? సో వీ హ్యావ్ ఆన్ ద స్క్రీన్ డ్రగ్ యూస్. ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ లైక్ డ్రగ్ యూస్. ఆర్ యూ అవేర్ ఆఫ్ దిస్ డ్రగ్ అడిక్షన్? డ్రగ్ అడిక్షన్ తెలుసు కదా, కొన్ని డ్రగ్స్, as I told you last time, సినీ స్టార్స్ అండ్ సో ఆన్, దే వర్ దేర్. సో వాళ్ళే కాదు, మన లోకల్ ఏరియాలో కూడా కొన్ని డ్రగ్స్ ఉంటాయి. వాటికి అలవాటు పడిపోవడం, బానిసలు అయిపోవడం. సెకండ్, సోషల్ మీడియా ఇష్యూస్. ఫేస్బుక్ అని కానీ, వాట్సాప్ అని కానీ, మెసెంజర్ అని కానీ, ఇన్స్టాగ్రామ్ ఆర్ ట్విట్టర్ వాట్ ఎవర్, ఇవన్నీ సోషల్ మీడియా అనమాట. సో వాటికి బానిసలు అయిపోయి ఇంట్లో వాళ్ళని పట్టించుకోకుండా, లేదా ఫ్రెండ్స్ని ఎవరితో మాట్లాడకుండా ఫోనే ప్రపంచంగా వెతకడం కానీ, దట్ ఈస్ వన్. దెన్ వీ హ్యావ్ థర్డ్ ఇష్యూ యాజ్ అకాడమిక్ ప్రాబ్లమ్స్. అకాడమిక్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే చదువుల్లో సరిగా రాణించలేకపోవడం, లేదా తక్కువ మార్కులు వచ్చాయని చెప్పి మనోవేదనకు గురి అవ్వడం, ఒత్తిడికి గురవ్వడం, ఎక్కువ చదవాలి అని చెప్పేసి ఒత్తిడి, లేదా కొన్ని రోజులు పూర్తిగా చదవకుండా ఎంజాయ్ చేస్తూ తర్వాత ఒకేసారి బర్డెన్ పెంచుకోవడం. ఇది మనకున్నటువంటి ఒక ప్రాబ్లం. దీస్ ఆర్ ప్రాబ్లమ్స్ వి ఫేస్ యాజ్ అ టీనేజర్. వీ హ్యావ్ అదర్ వన్, ఒబేసిటీ. ఒబేసిటీలో స్థూలకాయం అంటారు కదా, కొంచెం లావుగా కనిపించడం, పొట్టిగా లావుగా కనిపించడం. సో ఇదంతా చూడటానికి బాగాను, మిగిలిన వాళ్ళందరూ మనల్ని ఎగతాళి చేస్తారు అన్నటువంటి దిగులు మనలో ఉండిపోతుంది అనమాట. లావుగున్న వాడిని అందరూ బండా అని పిలవడము, లేకపోతే ఏదేదో రకరకాల పేర్లు ఉంటాయి. సో అలా పిలుస్తారు. దానివలన ఒత్తిడి, మనోవేదన, ఆత్మన్యూనత భావం, దట్ ఈస్ ద వర్డ్, ఆత్మన్యూనత భావం, లో కాన్ఫిడెన్స్ అయిపోతుంది అనమాట. సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది పడిపోతుంది. వి యూజువల్లీ అండర్గో డిప్రెషన్. ఒత్తిడికి గురవటం చాలా కారణాలు ఉంటాయి. టీచర్స్ మిమ్మల్ని చూసే విధానం అవ్వచ్చు, లేదా మీ ఫ్రెండ్స్ మిమ్మల్ని చూసే విధానం అవ్వచ్చు, మీ కలర్ అవ్వచ్చు, మీ పర్ఫార్మెన్స్ అవ్వచ్చు, లేదా ఏదైనా మనం మిస్బిహేవ్ చేసి ఉండొచ్చు. ఇవన్నీ కూడా డిప్రెషన్ కి కారణాలు. అండ్ వీ హ్యావ్ ద లాస్ట్ వన్ లైక్ బెలీయింగ్. వాట్ ఈస్ దిస్ బెలీయింగ్? బెలీయింగ్ అని అంటే లైక్ ర్యాగింగ్, రైట్? వాళ్ళని అవమానించడం, వాళ్ళని మనకు లేదా తిట్టడం, అబ్యూజింగ్, వాళ్ళని దూషించడం, నిందించడం, ఇలాంటివన్నీ కూడా టీనేజర్ ఫేసెస్ normally in his or her life. Now we have some more like self-esteem and body image problems. Self-esteem,
గురించి నీకు సరైన ఇమేజ్, నీ కలర్ ఎలా ఉంది, లేకపోతే ఎలా ఉంది, సో వీటి గురించి ఎక్కువగా ఆలోచించి బాధపడడం, దిగులు పడడం. ఎందుకంటే మనకు మోడల్ గా కొంతమంది ఉంటారు, సినీ హీరోస్ లేదా హీరోయిన్స్ ఉంటారు, వాళ్ళ మనల్ని ఏమని చెప్పేసి దిగులు పడడం, ఇవన్నీ ఉంటాయి. నో, దే ఆర్ నో వే యూస్ఫుల్ ఫర్ అస్. యు ఆర్ యునిక్ ఇన్ యువర్ ఓన్ వే. నీకంటూ నీ లైఫ్ నీకు చాలా ప్రత్యేకమైనది, అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వి అండర్గో స్ట్రెస్, డిప్రెషన్ అండ్ స్ట్రెస్, వి సెడ్ బెల్లియింగ్, ఇవన్నీ అన్నాం. దెన్ సైబర్ అడిక్షన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సోషల్ మీడియా అడిక్షన్. దెన్ డ్రింకింగ్ అండ్ స్మోకింగ్, చాలా మందికి ఇది కూడా ఇప్పుడు అలవాటు అయిపోయి ఉంటుంది, మీరు చాలా చిన్నపిల్లలు, బట్ యు షుడ్ బి అవేర్ ఆఫ్ దట్. రానున్న రోజుల్లో కూడా మీరు ఎప్పుడూ వీటికి అలవాటు పడకూడదు. మీ హెల్త్ పాడవుతుంది, మీ ఫ్యామిలీ సఫర్ అవుతుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒక్క చెడు వ్యసనానికి మనం గురయ్యాము అంటే అది మనతో ఆగిపోదు, కుటుంబాన్ని కూడా కలచివేస్తుంది. దెన్ టీన్ ప్రెగ్నెన్సీ, ప్రీమ్యారిటల్ సెక్సువల్ లైఫ్ లీడ్స్ టు టీన్ ప్రెగ్నెన్సీ. సో మ్యారేజ్కి ముందే ఎవరితోనన్నా ఏదైనా సంబంధం పెట్టుకొని ప్రెగ్నెంట్ అవ్వటం, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ దట్ వీఆర్ ఫేసింగ్. మన వైపు కొంచెం తక్కువగా ఉన్నా, ఇట్స్ నో మోర్ ఇన్ అబ్రాడ్, బట్ వీ షల్ నాట్ డూ దాట్. అలాంటి వాటికి మనం దూరంగా ఉండాలి. అండర్ ఏజ్ సెక్స్, సరైన వయసు రాకముందే ఇలాంటి సెక్షువల్ యాక్టివిటీస్ లో పాల్గొనడం చాలా తప్పు. చైల్డ్ అబ్యూస్ అంటే చిన్నపిల్లల్ని తాకరాని చోట తాకిన, వాళ్ళకి అనకూడని మాటలు అన్న, ఆ రెండు చైల్డ్ అబ్యూస్ కింద వస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, సో you should not you should not misbehave with children. పిల్లల్ని చాలా అపురూపంగా చూసుకోవాలి, అంతే తప్ప వాళ్ళ మ్యామ్. Yes, sir. Students, మీకు చాట్ బాక్స్ లో రేపటి వైవా లింక్ పెట్టాను, అది మీరు అందరూ నోటీస్ చేయండి. సో రేపు ఈ లింక్ ద్వారా మీరు జాయిన్ అవ్వండి క్లాస్, ఓకేనా? ఇది ఉండదు, రేపు మాత్రమే. మళ్ళీ మండే నుంచి యాస్టీస్ గా మన క్లాసెస్, రేపు మాత్రమే ఈ లింక్ లో మీరు జాయిన్ అవ్వండి. సో రేపు మనకి వైవా సెషన్, అందరూ చాలా ఇంటరాక్టివ్ గా పార్టిసిపేట్ చేయండి, యాక్టివ్ గా ఉండండి. ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా ఆన్సర్ చెప్పడానికి ట్రై చేయండి. సో ఇదంతా మీకు స్కోరింగ్ ఉంటుంది అనమాట ఫైనల్ గా, ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా మీకు? సాయి గణేష్ హ్యాండ్ రైజ్ చేసావు, ఏమైనా డౌట్ ఉందమ్మా? ఓకే, ఈ రోజు బంద్ వల్ల చాలా మంది స్టూడెంట్స్ రాలేదు అనుకుంటాను. నేను మన వాట్సాప్ గ్రూప్ లో కూడా ఇది లింక్ పెడతాను, అందరూ ఆ లింక్ కి మాత్రమే జాయిన్ అవ్వండి రేపు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్. థ్యాంక్ యూ సార్. yes ma'am.